Доклад хороший итоги анализа DDoS-атак на LiveJournal. На самом деле очень интересный кейс. И я передаю слово Тим Тернеру. Окей. Здравствуйте. Добрый день. First of all, a question. Does anybody understand spoken English? Кто понимает Очень английский? хорошо. Большинство. Okay. First of all, a company introduction, and to tell you a bit about what I do. Прежде всего, я бы хотел представить свою компанию и чем я занимаюсь. LiveJournal.com, as some people may be aware, is part of Afisha-Rambler-SUP. This company was formed in 2013 as part of a merger. Как вы знаете, LiveJournal.com является частью большей компании Рамблер-SUP. Рамблер-SUP, да. This is headed up by Peter Zakharov, who joined us from Apple. И возглавляет ее Питер Захаров, который перешел к нам из компании Apple. And according to the statistics, we are number 3 in RU net space on unique visitors per month, 38 million. И мы занимаем 3-е место, согласно статистике, на домене .ru, насколько я понимаю. So my role is CIO, Chief Information Officer. So I look after all of the IT and across the group, including LiveJournal and other projects within Afisha-Рамблер-SUP. И я являюсь информационным директором в нашей компании и занимаюсь IT, так сказать, в своей компании. So, does everybody know what a DDoS-атак is? Все знают, что такое DDoS-атака? Good, nodding. Хорошо. Botnets attack services. I won't read the slide. The goal is to disable an internet-based service to bring it down or to extort cash, and this is the overriding objective. Ботнеты атакуют различные сервисы в интернете для того, чтобы потом можно было украсть какие-то средства, банковские данные, ну и так далее. Спасибо. So a little history on LiveJournal and DDoS. Немножко истории про LiveJournal и DDoS. The first DDoS attack was 2 years ago that disabled the company for 10 days. Первая DDoS-атака была 2 года тому назад. На 10 дней мы остановили работу сервера. Since that day, we have used prolexic mitigation to block DDoS attacks. С тех пор мы использовали специальную программу для того, чтобы блокировать такие атаки, DDoS-атаки. Yeah. We provide them access to our monitoring systems so they can detect anomalies. Мы, насколько я понимаю, это наняли компанию специальную, которой обеспечиваем специальный доступ к нашим серверам, чтобы они могли мониторить состояние наших сетей. So if they detect an attack or we detect an attack, it is very quick and fully automated for us to get all traffic through Prolexic. И если мы либо они устанавливаем, что происходит такая атака, для нас достаточно легко мы можем переключить весь интернет-трафик через другой узел. So this year alone, we have experienced 20 DDoS attacks. В этом году мы были 20 раз атакованы. Была 20 раз у нас DDoS-атака. I won't go through all of them today. И сегодня я не буду рассказывать о каждой этой атаке, о каждом нападении. We'll just talk about the most recent one. Я поговорю о самой последней. This happened during the mayoral elections in Moscow. Это случилось во время выборов мэра в Москве. Lasted for 4 days. И длилось это нападение 4 дня примерно. It is the largest attack LiveJournal has seen, or the most complex. Это самая большая и самая такая сложно структурированная атака, которую мы видели. But in my experience, it is not the most advanced attack that is in the open today. Но это не самая изощренная атака, по моему опыту, которая
которой можно подвергнуть сети сегодня. So the attack was at peak 120 gigabits a second. На пике атаки 120 gigabits. It's big. 20 гигабайтов было данных перемещено. This was mainly DNS and charge and reflection, which Это было в основном DNS и charge and reflection. this did not only affect us, but the companies that generated the reflected traffic. Нас это не затронуло, но это затронуло те компании, которые каким-то образом этот трафик, так сказать, отражали. We also saw in combination with the reflection attacks, HTTP GET attacks. Мы также видели и комбинацию HTTP атаки. From approximately 16,000 hosts. От примерно 16 тысяч хостов различных. Included in this was SynFlood. И туда было включено SynFlood. SynFlood, and fragment attacks. И какие-то фрагментированные атаки. But throughout all of this, the attack vectors were changing nearly every hour. И почти каждый час менялись направления атаки, вектора атаки. So some more data on mitigation. Еще немножко данных по митигации. The important point here is to note that Europe saw most of the attack traffic. Важно тут знать, что в Европе, так сказать, эти атаки наиболее распространены. Now, Prolexic offer a cloud-based mitigation. Is everybody aware of how Prolexic works? Все тут понимают, как работает Prolexic. No, okay. So they have scrubbing centers around the world to clean traffic. У этой компании есть несколько центров по всему миру, которые очищают интернет-трафик. Yeah. So here we can see most of the scrubbing was carried out in the European POP at 60 gigabits. И в основном, так сказать, вот это вот очищение трафика, интернет-трафика происходило в Европе, как вы видите. So they cleaned most of our traffic, but we still had to add in technology in our infrastructure to serve more of the traffic that got through their mitigation. И они очистили основное количество нашего интернет-трафика, но мы со своей стороны все равно должны были действовать также на очищение этого трафика. As I mentioned, the attack vectors constantly changed. So как я уже упоминал, направления атаки постоянно менялись. They had to be tuned manually because they changed in a very small way. Поэтому приходилось управлять, так сказать, многим в ручном режиме. Specific journal pages were also hit during the attack. Во время этого атаки подверглись нападению отдельные страницы живого журнала. So for the full 4 days of the attack, we were in constant communication with Prolexic. И в течение 4 суток мы постоянно общались с компанией Prolexic. So they have different systems to mitigate different types of attacks. У них есть разные системы для митигации разных типов нападений. But as I said earlier, attack traffic still got through, so we provisioned more cache nodes to serve these pages that were being hit. Но все равно какие-то, так сказать, бреши в обороне, которые предоставлял Prolexic, так сказать, были пробиты, и нам надо было как-то справляться с этим самим, и мы это пытались сделать. Now, they stopped the bad guys, but they also blocked some good guys. Они остановили плохих парней, но они также блокировали и доступ к хорошим ребятам, скажем так. So we call this collateral damage, да? И мы это называем, да, такими убытками, общими убытками. During this attack, some of the pages
or some of the traffic traversing the European POP would have had problems accessing the site. В течение этих атак в европейской части был затруднен доступ к страницам живого журнала. And this is because they are the attacks were sophisticated enough to mimic real users. И это случилось потому, что вот эти атаки были достаточно успешными, и с помощью программных средств они позволяли произвести некую мимикрию под настоящих пользователей. Through the US and through other scrubbing centers, they did not see this kind of problem. И, например, в США и в других частях мира, вот, где находятся эти центры по очищению трафика, они этого, к сожалению, даже и не смогли выявить. One of the big problems for us was the mitigation systems blocking our external monitoring systems. Большая проблема для нас заключалась в том, что эти системы митигации блокировали наши системы внешнего контроля. Yeah. So this often took longer to fix than the user-facing problems. И поэтому нам приходилось тратить очень большое время на то, чтобы скорректировать эту ситуацию. So my commitment to our users is that in future we minimize these collateral damage situations and remove them quickly, remove over mitigation. Да. И моя ответственность перед моими клиентами заключается в том, что в будущем мы будем стараться избегать такого общего ущерба и стараться справляться с этими проблемами быстрее. Moving forward, I have been involved in the wrong end of DDoS attacks for the last 9 years. Я занимался вопросами, если продолжить сейчас дискуссию, DDoS-атаками. In online gaming. В области онлайновых игр. Where I have seen extortion attempts and also job applications. Где также мне приходилось сталкиваться с попытками вымогательства и также с вопросами онлайн найма на работу. Да. So I remember an attack on our organization that was mitigated. Одна из таких атак на нашу организацию была митигирована. But the perpetrator of the attack was asking for a job on our forum. Но тот, кто, собственно говоря, и являлся нападающим, да, являлся тем, кто совершил эту атаку на нашу организацию, он же и на наших страничках, так сказать, просил его нанять на работу. So DDoS attacks are here to stay. Как вы понимаете, DDoS-атаки будут продолжаться и в будущем. We have a new team in the UK that runs operations for LiveJournal. У нас есть новая команда в Великобритании, которая для LiveJournal работает в этой области. And we are improving the processes they use to run operations. Мы улучшаем процессы, которые, так сказать, задействованы в блокировании DDoS-атак. Yeah, so our ITIL methodologies will make sure that we review every high priority incident. Улучшаем методологию и разбираем по косточкам каждое такое нападение, которое имеет высокий приоритет для нас. And when we do this, we will make sure that any improvements or risk mitigation will be carried out. И когда мы это делаем, мы, конечно же, убеждаемся в том, что предпримем все усилия для того, чтобы улучшить, так сказать, наше отражение этой атаки. There will be a public report available soon. Скоро будет выпущен отчет. This will be published by Prolexic themselves. Prolexic опубликует этот отчет. Probably easier to keep an eye on my journal, and I will post a link there over the next 2 days. Пожалуйста, следите за LiveJournal, за страничками LiveJournal, потому что там появится линк к этому отчету.
Yeah. There is also another link which is close to home on a blog on DDoS. Также есть там линк или появится линк о DDoS-атаках. Yeah, and a question and answer with a guy I know well, Andy Crocker. So it's an interesting read. Это интервью с моим знакомым Энди Крокером. Почитайте его. Вопрос такой. Он упомянул, что сейчас они используют новую технологию ITIL, и хотел бы, чтобы он немножко, буквально в двух словах, поподробнее рассказал, что это за технология. Okay, ITIL, IT Infrastructure Library, is a set of methodologies used quite widely for managing IT service. IT инфраструктурная библиотека — это комплекс методологий, которые довольно широко сейчас использоваться начинают. One of its primary goals is to show the value that IT offers. Одна из целей — это обозначить ценность и значимость офиса IT. It does this by defining all of our services, both, if you like, corporate and internet-facing. Делает она это за счет определения терминов интернет and corporate, internal and external. Внутреннего и внешнего энда. So it will tell us what the service is, what it is made of, and how we would operate it. Это о том, из чего состоит сервис, как он сделан и как нам его использовать. But it also tells us, importantly for the business, how much it costs to run. Также можно посчитать, сколько это все стоит. So this helps us make better technology decisions, and we understand how much each project, if you like, costs to run. И это помогает нам принимать более технологичные, более оптимальные решения и сравнивать косты на разные решения технологические. This ITIL is made up of many processes, but I would look. If you Google ITIL, you will see lots of information on it. Просто погуглите аббревиатуру ITIL. Thank you.